Nice. Do you understand that? What does human resource department do? Can anyone tell me? What is the main objectives of any kind of organization of human resource department? In many fields of human resource. It can be there any kind of complaint, their benefits, their motivation, their facilities, training. See one thing, that human resource department, strategic HRM is seen as a partner in organizational success. You will work as a partner, as an owner, that you will own that organization. The objectives and strategies or any kind of benefit or profit of that organization will be counted as your profit. Okay. As opposed to the necessity for legal compliance or compensation, strategic HRM utilizes the talent and the opportunity within the human resource department. You will explore the talents and you will help your organization to be creative so that they can use their creative knowledge. তাদের সৃজনশীলতা সেটা যেন তারা প্র্যাকটিস করতে পারে অর্গানাইজেশনে, এই অপরচুনিটিটা তাদেরকে দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, মানে there should be no strict hard and fast rules that you can do this task with this system, with this process. You can't create anything new. This will hamper their creativity, I think. And strategic HRM is also utilizes their talent and opportunity by giving them the opportunity so that they can use their creative knowledge. Okay. It can be defined. There is another big definition there. Linking of human resources with the goals and objectives so that the business performance will be improved. Okay. And develop organizational culture that foster innovation and creativity, flexibility, competitive advantage. Do you know what is competitive advantage is? Jana, competitive advantage. কোন অর্গানাইজেশন কখন বলতে পারে যে আমরা এটা দিক থেকে আমি কম্পিটিটিভলি একটু অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি অন্যান্য অর্গানাইজেশন থেকে? ইফ ক্যান ইউ গিভ এনি কাইন্ড অফ এক্সাম্পল? অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ফ্যাসিলিটিস যদি বেশি দেওয়া হয় এটা কি হতে পারে? বিষয়টা হচ্ছে আপনার যদি এমন কোনো প্রোডাক্ট থাকে যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি খুব ভালো, অন্য rather than others organizations, you are providing best quality product. It is your competitive advantage. Both competitors are in the same phase, but one is having an edge over another. It is competitive. It can be better quality product, or you are providing better quality product with low price. It is also one kind of competitive advantage. Customers will purchase your product more and more than others. Better after service. Better service, better quality. Better after sales service. Electronic product ক্ষেত্রে দেখবেন। কেউ আসেন, please come in. আমাদের গ্রুপে না। Okay. In an organization, SHR means accepting and involving the HR function as a strategic partner in the formulation and implementation of the মানে অর্গানাইজেশনের স্ট্র্যাটেজিটাকে আপনি ফর্মুলেট করার জন্য যেরকম কাজ করবেন একটা পার্টনার হিসেবে কাজ করবেন, নট অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ি। এমপ্লয়ি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কি থাকে? আমি কাজ করব, যতটুকু দায়িত্ব আছে আমি পালন করবো, আমি বাসায় চলে যাব, আর কোনো দায়িত্ব কিন্তু আমার নাই। আমি কিন্তু অর্গানাইজেশনটাকে ওন করি না যে এই অর্গানাইজেশনের জন্য এক্সট্রা কিছু করলে ওটা আমারই রেপুটেশন ভালো হবে। ঠিক আছে, অর্গানাইজেশনকে ওন করতে হবে। This is the theme of strategic HRM. You are
করতে পারে। ঠিক আছে, আর কি কি বিষয় আছে দেখেন। Appropriate communication strategy. You have to build up a strong communication around all the departments, তাই না? এটাই তো থাকা উচিত। আমি যদি ডিপার্টমেন্ট আমার যদি কমিউনিকেশন ভালো না হয়, ডিপার্টমেন্টের সাথে ডিপার্টমেন্টের যদি আপনার ক্ল্যাশ থাকে, কনফ্লিক্ট থাকে, ওই অর্গানাইজেশন কিন্তু আলটিমেটলি ফেল করে। আছে না, আছে কিন্তু যে এই ডিপার্টমেন্ট আমার চেয়ে ভালো করতেছে, আমার একটু হিংসা কাজ করতেছে। ইন্টারনাল গ্রুপিং। হ্যাঁ, ইন্টারনাল গ্রুপিং, কনফ্লিক্ট, মানে এটাকে আমি আমার পার্টনার হিসেবে দেখছি না, অপোজিশন হিসেবে দেখতেছি। I am seeing other departments' success as an opposition for me. So this should not be the culture. এটা কালচার হওয়া উচিত না। বেটার অর্গানাইজেশনের ভালোর জন্য প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের সাথে অ্যালাইন হয়ে কাজ করা উচিত, কোঅপারেটিভ ওয়ে। ওকে, and preparing an organization for changing landscape which includes downturns, merger and acquisition. Merger মানে বোঝেন তো, if two organization decides to combine, this is called merger. And if one big organization captures another small organization, আচ্ছা না, বড় বড় কিছু অর্গানাইজেশন যেমন এই যে সিমেন্ট ক্ষেত্রে দেখবেন যে ওয়ারিট একটা সিম ছিল না, ওই সিমটাকে মার্চ করে ফেলছে, আবার অ্যাকোয়ার করে ফেলছে, এরকম মাঝে মাঝে হয়। আবার দেখবেন যে এখন ব্যাংকগুলো একীভূত হয়ে যাচ্ছে, পদ্মা ব্যাংকের সাথে আবার কোন ব্যাংকটাতে একীভূত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন একীভূত হয়ে যাচ্ছে, কেন হয়ে যাচ্ছে জানি না, হয়ে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে মার্জার আর অ্যাকুইজিশন, মানে এগুলো হচ্ছে ডিফিকাল্ট ফেজ ফর এনি কাইন্ড অফ অর্গানাইজেশন, মার্জার অ্যাকুইজিশন, কারণ ডিফারেন্ট কালচার, ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার হয়ে যায় তখন। তখন ওই সময়টা আপনাকে মানে সবকিছু ম্যানেজ করে প্রফিটটা ধরে রাখা কঠিন। এই সময় যদি স্ট্র্যাটেজিক এইচআর বলে যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট যদি অ্যালাইন করে কাজ করে, তাহলে এই যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বা চ্যালেঞ্জটা সেটা ফেস করা বা ওভারকাম করাটা ইজি হয়। আচ্ছা, এখানে বলছে যে ডিসিপ্লিন, অর্গানাইজেশনাল ভ্যালুস এন্ড বিজনেস ডিসিশন মেকিং। ঠিক আছে, এখানে বলছে যে মানে স্ট্র্যাটেজিক এইচআর এর শুধুমাত্র আপনার কর্পোরেট প্রফিটের দিকেই নজর দেয় না। এখানে আরেকটা বিষয় আছে যেটা সিএসআর, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, দ্যাট ইউ উইল প্রোভাইড যে ত্রাণ বলে না ফান্ড বলে, ঠিক আছে, মানে সুবিধা বঞ্চিত যেসব বাচ্চারা আছে বা সুবিধা বঞ্চিত যেসব মানুষ আছে আমাদের দেশে হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় যারা বাস করে, তাদের দেখবেন কিছুদিন পর পরই বাড়ি ঘর নাই হয়ে যায়, গাছ বা জমি ফসল নাই হয়ে যায়। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের একটা ফান্ড থাকা উচিত, যে শুধুমাত্র সরকারের উপরে যদি আমি ডিপেন্ডেন্ট থাকি তাহলে তো সরকারের একার পক্ষে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা কঠিন। তো বড় বড় অর্গানাইজেশনগুলো যদি তাদের হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টে এরকম কোনো মানে ফান্ড রাখে যে আমরা শুধুমাত্র এই মানে আমাদের অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ি না, ঠিক আছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের জন্য আমরা কিছু করব। ঠিক আছে, এখানে দেখেন স্ট্র্যাটেজিক এইচআর আরো কিছু বিষয়ের উপর ইম্পর্টেন্স দেয়, সেটা হচ্ছে কোড অফ ইথিক্স। There should be ethical guidelines in every organization in terms of everything. আপনি কখন অফিসে আসবেন, কখন চলে যাবেন, কত আওয়ার আপনার ডেইলি কাজ করা উচিত, আপনার কি কি টাস্ক কমপ্লিট করা উচিত। ঠিক আছে, আপনি অর্গানাইজেশনের কোনো মানে অর্গানাইজেশনের কোনো অ্যাসেট আপনার নিজস্ব পার্সোনাল ইউজের কারণে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট ইউজ করছেন কিনা। আছে না অনেকে অর্গানাইজেশনের কার্ড, তারপর টেলিফোন, ইন্টারনেট, নিজেদের পার্সোনাল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ব্রাউজিং ক্ষেত্রে ইউজ করে, কিন্তু দিস ইজ নট ইথিক্যাল। মানে এটার জন্য আপনার মানে অর্গানাইজেশন যে খুব লিগ্যাল কোনো অ্যাকশন নিবে তা না, বাট আপনি ইথিক্যালি এই কোড অফ ইথিক্সটা আপনি ভায়োলেট করবেন। ঠিক আছে, আরো কি বিষয় আছে দেখেন, ম্যানেজিং দ্য সোসাইটাল ইমপ্যাক্ট অফ বিজনেস ডিসিশন, ফিলান্থ্রপি, যেটা বললাম ফিলান্থ্রপি হচ্ছে জনকল্যাণ স্বার্থে, and the role of human resource professional in improving the quality of life of employees. You will মানে আপনি হচ্ছে অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ীদের কোয়ালিটি অফ লাইফ বা স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা ইনক্রিজ করার জন্য কি কি করছেন। এখানে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হতে পারে, আপনি যদি তাদেরকে ট্রেনিং দেন, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু তাদের ক্যারিয়ার গ্রোথটা হবে। ইনসেনটিভ হতে পারে, আরো মানে যে ইন্স্যুরেন্স, আমি যেটা প্রথমেই বললাম, তাদের জন্য আপনি ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান করতে পারেন। কোনো অর্গানাইজেশনে কোনো এমপ্লয়ি যদি কাজ করার মতো অবস্থায় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সেটার দায়িত্ব অর্গানাইজেশনের নেওয়া উচিত, হসপিটাল বিল থেকে এভরিথিং।
তাদের মানে যে স্যালারিটা সেটা সঠিক সময় দিয়ে দেওয়া, ঠিক আছে? এবং কোনো এমপ্লয়ি যদি কোনো বিপদে পড়ে যে কোনো সময়, সেটা সবাই যাতে আমরা সেটাকে হেল্প করার জন্য চেষ্টা করি। এতে করে হয় কি, এমপ্লয়ি আসলে মানে অর্গানাইজেশনটাকে ওন করে যে আমি যখন বিপদে ছিলাম অর্গানাইজেশন তো আমাকে দেখছে, তখন তার ওই সুইচিং মেন্টালিটিটা কম থাকে। তারপর দেখেন দেয়ার ফ্যামিলিজ, নট অনলি দ্য লাইফ অফ এমপ্লয়িজ বাট অলসো দেয়ার ফ্যামিলিজ। কিছু কিছু অর্গানাইজেশন দেখবেন যে এমপ্লয়ীদের বাচ্চা কাচ্চাদের পড়ানোর জন্য মানে ভালো স্কুল কলেজে পড়ানোর জন্য একটা ফান্ড দেয়। এটাও দেশের বাইরের কান্ট্রিগুলোতে বেশি হয়, আমাদের দেশগুলোতে কমই হয়, কিন্তু এই প্র্যাকটিসটা কিন্তু আছে। দেখবেন যে বয়স্ক ভাতা আছে, অনেক ধরনের ভাতা তারা পায়, কারণ বেকারত্ব ভাতাও কিন্তু দেয় অনেক ডেভেলপড কান্ট্রিজ, ঠিক আছে? যে আমার কোয়ালিফিকেশন আছে বাট আমি জব পাচ্ছি না, দিস ইজ নট দ্য লাইবিলিটি অফ মাইন, দিস শুড বি দ্য লাইবিলিটি অফ গভর্নমেন্ট। ওকে, তারপর অ্যান্ড দ্য কমিউনিটি অ্যাট লার্জ। আরও কিছু বিষয় আছে দেখেন, টিপিক্যাল হিউম্যান রিসোর্স অ্যাক্টিভিটিসগুলো কী হয়, যেমন হায়ার করা, ডিসিপ্লিন, পেরোল, স্যালারি স্ট্রাকচার, ঠিক আছে? অ্যান্ড অলসো ইনভলভ ওয়ার্কিং উইথ এমপ্লয়িজ ইন আ কোলাবোরেটিভ ম্যানার। ওকে, টু বুস্ট রিটেনশন, রিটেনশন মিন্স কি, টু রিডিউস দেয়ার সুইচিং মেন্টালিটি সো দ্যাট দে ডোন্ট লিভ ইউর অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে? ইমপ্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, মানে আপনার ওয়ার্কিং স্ট্রাকচারটা বা ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টটা এমপ্লয়ীদের জন্য মানে যাতে হার্মফুল না হয়, তাদের জন্য যাতে কমফোর্টেবল হয় এবং তাদের জন্য যাতে সেফ থাকে ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টটা। দেখবেন যে এই অর্গানাইজেশন আছে, দেখবেন যে প্রত্যেকটা ফ্লোরে দেখবেন যে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা আছে, আছে না? এটাও কিন্তু একটা সেফটি মেজার। আপনারা রিসেন্টলি কিছু ইস্যু দেখেছেন, যেমন রানা প্লাজা, তারপরে যে পুরান ঢাকায় কয়েকটা তাজরিন ফ্যাশন, এগুলো কিন্তু দেখেন কোনো স্ট্রাকচার ছিল না, কোনো সেফটি মেজার বা কোনো কিছুই ছিল না, কোনো ফায়ার এক্সিট ছিল না, এই জন্য কিন্তু দুর্ঘটনা বেশি হচ্ছে। সো ওয়ার্কিং, যেহেতু একটা অফিসে অনেক মানুষ একসাথে কাজ করে, হাজার হাজার মানুষ, সো ওখানে আপনার ফায়ার এক্সিট থাকা উচিত, কারণ দুর্ঘটনা যে কোনো সময় হতে পারে, ঠিক আছে? একটা ফায়ার এক্সিট থাকা উচিত, অগ্নি নিরাপদ ব্যবস্থা থাকা উচিত, মানে ভালো ড্রিঙ্কিং বিশুদ্ধ পানি থাকা উচিত, ঠিক আছে? মানে এমপ্লয়ীদের তাদের হেলথে যাতে কোনো ধরনের ব্যাড এফেক্ট না পড়ে আপনার ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টের কারণে, ঠিক আছে? তারপরে ম্যাক্সিমাইজ দ্য মিউচুয়াল বেনিফিট অফ এমপ্লয়মেন্ট ফর বোথ দ্য এমপ্লয়ি অ্যান্ড দ্য এমপ্লয়ার, নট অনলি ফর দ্য এমপ্লয়ি বাট অলসো ফর দ্য এমপ্লয়ার। মানে যে নিয়োগ দেয়, নিয়োগকর্তা যিনি এবং যিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হন, দুজনেরই যাতে একটা মিউচুয়াল বেনিফিট হয়, এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য এইম or this is the goals of strategic HR should be. Okay, এখানে দেখেন একটা বিষয় দেয়া আছে, দেখেন SWOT analysis. Have you heard this term before? Yes. SWOT analysis. Yes. Strength, organization, internal strength, weakness. What are the weaknesses of any kind of organization? Environmental, external threat, and opportunities. You should analyze these 4 things. Implement the strategies so formulated
সঠিক মানুষ সঠিক জায়গা, ঠিক আছে, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট, আপনি তাদের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে তাদের বোনাস, তাদের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে তাদের আপনি টেনিওর বাড়াবেন, ফ্যাসিলিটি বাড়াবেন, ট্রেনিং দিবেন, ঠিক আছে। তাদের পারফরম্যান্স যদি ভালো হয় আপনি সেই অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রমোশন দেওয়া উচিত, আদারওয়াইজ দে উইল বি ডিমোটিভেটেড। আবার কারো কন্ট্রিবিউশনটা আপনি দেখবেন যে তারা আসলে কতটা নিজে থেকে কন্ট্রিবিউট করতে চায় অর্গানাইজেশনে, ঠিক আছে। 360 ডিগ্রি ফিডব্যাক, হ্যাভ ইউ হার্ড দিস টার্ম বিফোর? 360 ডিগ্রি, why it is called 360? এই যে আমরা 90 degree 360. এটা হচ্ছে 160 ডিগ্রি, হাফ পোর্শন হচ্ছে 180, সরি, আর এই হাফ পোর্শন হচ্ছে 180। তাহলে ওভারঅল এই পুরোটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি। টেকিং ফিডব্যাক ফ্রম ইওর এমপ্লয়িজ, দেখেন, টেকিং ফিডব্যাক ফ্রম ইওর কাস্টমার্স, টেকিং ফিডব্যাক ফ্রম ওনার্স or suppliers যদি বলি, এখানে সাপ্লায়ার্স হবে, টেকিং ফিডব্যাক ফ্রম আদার স্টেকহোল্ডার্স। আপনি যখন আপনার অর্গানাইজেশনের বেনিফিট সম্পর্কে, আপনার অর্গানাইজেশনের ইফেক্টিভ সম্পর্কে সবার কাছ থেকে যখন আপনি ফিডব্যাক নেবেন যে আপনার এমপ্লয়িরা আপনার অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কি বলছে বা তারা কি ভাবছে, আপনার অর্গানাইজেশন নিয়ে তাদের চিন্তা ভাবনা কেমন, এটা কি নেগেটিভ না পজিটিভ, আপনার যারা কাস্টমার বা ক্লায়েন্টস আছে তাদের কাছ থেকে আপনি অর্গানাইজেশনের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সম্পর্কে জানতে চাবেন। যে অর্গানাইজেশন আপনি যদি কোনো অর্ডার প্লেস করেন, ফর এক্সাম্পল দারাজের কথা যদি বলি, এটা একটা অনলাইন বিজনেস প্ল্যাটফর্ম, রাইট? সো ইফ দারাজ take feedback from their clients or customers the how speedy they are to deliver the products to their customers, এটা কিন্তু তাহলে তারা অথেন্টিক ইনফরমেশনটা পাবে, বুঝতে পেরেছেন? তারপর আদার স্টেক হোল্ডার্স এর মধ্যে সবাই আছে, যে আপনি অবশ্যই আপনি অ্যাজ এ বিজনেস অর্গানাইজেশন আপনাকে আপনার কমিউনিটির সাথেও আপনার একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে হবে, আপনি যেখানে বিজনেসটা করবেন, ঠিক আছে। আপনার গভর্নমেন্টের সাথে আপনার ডিল করতে হবে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে, বিভিন্ন লিগ্যাল ইস্যু নিয়ে। তো সবার কাছ থেকে আপনি যখন ফিডব্যাক নেবেন কম্বাইনলি, সেটাকে বলা হয় 360 ডিগ্রি ফিডব্যাক, ওভারঅল ফ্রম অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স অফ দ্য অর্গানাইজেশন। কোশ্চেন ছিল, এটা হচ্ছে আপনি 360 ডিগ্রি অ্যাপ্রাইজার যেটা বলছি, এটা হচ্ছে কোম্পানির কথা বলছে, তারা স্টাফ, আউটসাইডার, স্টেক হোল্ডার, কাস্টমার, ইন্টারনাল এমপ্লয়ি, ওদের 360 অ্যাপ্রাইজার বলছে। এটা একটা এমপ্লয়ি যদি আমরা ডিপার্টমেন্টের ভিতরে করতে যাই, সেক্ষেত্রে কোন কোন এরিয়া কভার করা লাগবে? একজন এমপ্লয়ি, একজন এমপ্লয়ি, ফর এক্সাম্পল আমরা এইচআর থেকে আমরা চিন্তা করলাম আমরা কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের 360 ডিগ্রি অ্যাপ্রাইজার করব, দেন কোন কোন এরিয়াটা আমরা এখানে ওনাদের অবশ্যই ওখানকার যারা এমপ্লয়ি, হ্যাঁ, ওকে, ডিপার্টমেন্টাল এমপ্লয়ি, দেন ওই অর্গানাইজেশনের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যারা প্রোভাইড করে, যদি কোনো সাপ্লায়ার্স থাকে তাদের কাছ থেকে আমরা নিতে পারি। না, কিছু এমপ্লয়ি আছে আমাদের যারা ইন্টারনাল এক্সটার্নাল কাজ খুব কম করে, কিছু ইন্টারনাল কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন কিন্তু সবসময় থাকে। না সেটা বলছি, মানে এই ক্ষেত্রে আমরা 360 যদি অ্যাপ্লাই করতে যাই, তাহলে 360 অ্যাপ্লাই করলে তো টোটাল কোম্পানি, টোটাল যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সবগুলোতে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এমন না যে আমি একটা ডিপার্টমেন্ট করলাম, যে এক্সটার্নাল কাজ করে তার করলাম, যে ইন্টারনাল কাজ করলাম। বিষয়টা কি 360 ডিগ্রি ফিডব্যাক হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সম্পর্কে সবার বা আমার অর্গানাইজেশন সম্পর্কে সবার মতামতটা কেমন। সেটা তো বুঝলাম যে আপনি অর্গানাইজেশন 360 কে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, অর্গানাইজেশন করতে পারবো। আমার এমপ্লয়িদের ক্ষেত্রে 360 ডিগ্রি তার যে বস তার কাছ থেকে নিতে পারে, একটা হলো বস, তার কলিগ, সুপারভাইজার বা কলিগ, এদের কাছ থেকে নিতে পারে। বা তার সাথে কাস্টমারদের কানেকশন কেমন, কাস্টমার কানেকশন নাই না, এরকম কাস্টমারের কানেকশন ধরেন যে কিছু ডাইরেক্ট কাস্টমারের সাথে যাদের সাথে কাজ করে, কল সেন্টার এক্সিকিউটিভ, যাদের সাথে কাজ করে, যারা কল সেন্টার এক্সিকিউটিভ ফর এক্সাম্পল, তাকে কিন্তু সবসময় কাস্টমারের সাথে কানেক্ট মানে, কিন্তু এমন কোনো জব রোলে যদি আপনি থাকেন যেখানে আপনার ডাইরেক্টলি কাস্টমারদের সাথে কোনো কানেকশন নাই, সেখানে কিন্তু কাস্টমারদের কাছ থেকে আপনি নিতে পারবেন, কোশ্চেনটা ওইখানে। কিন্তু একদম ডাইরেক্ট ফর এক্সাম্পল কল সেন্টার এক্সিকিউটিভের আমি তার যে ইফেক্টিভনেস বা এফিশিয়েন্সি এটা কিভাবে মেজার করব, আমি কাস্টমারদের সাথে তাদের কল রেকর্ডিংটা চেক করব যে সে কিভাবে কথা বলে, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, তারপর আছে দেখেন টোটাল
সেক্ষেত্রে আমার পরবর্তী যোগ্য লিডারকে যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করতে হবে, এটাকে উত্তরসূরি তৈরি রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে রিটেনশন ম্যানেজমেন্ট, যে আপনি কি কি পদক্ষেপ নেবেন আপনার অর্গানাইজেশনে এমপ্লয়ীদের রিটেন করে রাখার ক্ষেত্রে, ধরে রাখার ক্ষেত্রে, সো দ্যাট দে ডোন্ট সুইচ ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি। দে উইল সুইচ, বাট এটা যাতে খুব বেশি ফ্রিকোয়েন্ট না হয়। কিছু কিছু অর্গানাইজেশনে দেখবেন যে যদি আমি বলি যে সুইচিং রেট অফ এমপ্লয়িজ ইজ ভেরি হাই, তার মানে ওই অর্গানাইজেশনের কোনো না কোনো কালচারাল প্রবলেম আছে, ফ্যাসিলিটিতে প্রবলেম, স্ট্র্যাটেজিক অবশ্যই, আদারওয়াইজ এত ইথিক্সের সমস্যা আছে। রেট হয় না। কারণ আমরা যে অর্গানাইজেশনে জব করতে চাই না কেন, ওখানে জব করে কালচারটা বুঝতে আমাদের অ্যাটলিস্ট 6 মাস সময় কিছু লাগে। আবার আরেকটা অর্গানাইজেশনে গেলেও 6 মাস সময় লাগে, আবার প্রফেশনালি পিরিয়ড আছে। সো এমপ্লয়িরা শুধু শুধু সুইচ করে না, ঠিক আছে, কোনো না কোনো বেনিফিট তারা পায় না বলেই সুইচ করে। তারপরটা হচ্ছে এইচআর অডিট। বেসিক্যালি এটা অডিট মানে তো বোঝেন, আফটার অল আসলে কাজ কেমন হচ্ছে সেটা অডিট করার জন্য একটা টিম থাকতে হবে, ঠিক আছে। অডিটের ব্যাপারে যদি শেয়ার করবেন, কি অডিটের বিষয়টা, অডিটের কোন কোন এরিয়াটা বা কিভাবে করা উচিত? এখন ডিটেইলস তো আর আমি বলতে পারবো না। আমি যতটুকু বেসিক থেকে বলতে পারবো সেটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ীদের বেনিফিটগুলো আসলেই প্রোভাইড করা হচ্ছে কিনা, আবার এমপ্লয়ীদের যে যে টাস্ক দেওয়া হয় তারা আসলে সেই টাস্কগুলো সঠিকভাবে মেনটেন করে। তারপর তাদের ইন টাইম আউট টাইম কি ঠিক আছে কিনা, তারা প্রত্যেকে উইকলি আওয়ার্সটা মেনটেন করছে কিনা, এগুলো হচ্ছে। তারপর তাদের কাজ বা তাদের পারফরমেন্স অনুযায়ী তাদের প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে কিনা, এগুলোর একটা জবাবদিহি তার আওতায় নিয়ে আসা, এটাই আসলে অডিটরা করে। HR is physically present or not, like students are physically present or not. এই স্টুডেন্টস আর আল্লাহ ওটা সবাই নিয়ে 10 মিনিট আচ্ছা ওটা লিখে দেন, এগুলো দেখে টিচার এসে বলবে আমাদের আসছে না এসে দেখেন তো 1060 এটা অফ করে দেন, 129 এটা অফ করে দেন। 231 06 0051 ভাই কত 60045 এটা দেন। 224 চাপ দিলেই হবে।